नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ रमाशंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस और विरोधी दल नवे खेती कानूनों के मुद्दे पर झूठ फैला के किसानों को भड़का रहे हैं। शिमला में वर्चुअल तौर पर एक समागम को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि मोदी की अगवाई वाली NDA सरकार देश को मजबूत राष्ट्र बनाने लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज देश की सब तो पहली बिना ड्राइवर चलने वाली रेलगड्डी का वर्चुअल तौर पर उद्घाटन करेंगे। यह रेलगड्डी दिल्ली मैट्रो मजंटा लाइन से चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साडा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान राही नवी समर्था सिरज रहा है। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव महसूस किया है और लोगों को आस की नवी किरण दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादियां और माता गुजर कौर जी वालों दित्तियां गईयां कुर्बानियां नूं चेते किया। आल इंडिया तकनीकी सिक्ख्या परिषद के चेयरमैन सहस्त्र बुद्धे ने कहा है कि नवी सिक्ख्या नीति देश को नवीं बुलंदियां ते ले जाएगी। जलंधर स्थित BR अंबेडकर नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी में डिग्री वंड समागम दौरान 820 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीतियां। मोहाली जिले के लालड़ू खेतर में पैंदे पिंडां के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों चलाई गई किसान योजना का स्वागत किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में चल रही मंडी व्यवस्था भी पहलां वांग ही चलती रहेगी, इसलिए किसानों को नवे खेती कानूनों तो घबराने की लोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विरोधी दल झूठ फैला के किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि सुधारों के नतीजे आने में कुछ समा लगता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली NDA सरकार देश को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहती है और अजिहा किसानों के सहयोग तो बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि खेती कानूनों में अजिहा कुछ भी नहीं है जो किसानों के हित में ना होवे। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही देश की सब तो पहली बिना ड्राइवर की रेलगड्डी का उद्घाटन करेंगे। यह रेलगड्डी दिल्ली मैट्रो मजंटा लाइन से चलाई जाएगी। बिना ड्राइवर के चलण वाली रेलगड्डियां पूरी तरह नाल स्वै चालित होणगियां ते मनुखी गलती दी संभावनावां नूं खत्म करनगियां। इन्हां रेलगड्डियां दे शुरू होण नाल जिथे सुविधाजनक यात्रा का एक नवां युग शुरू होवेगा, उत्थे ही रेलगड्डियां का संचालन वधेगा। दिल्ली के जनकपुरी तो बाटली कलन गार्डन विचाले मजंटा लाइन से बिना ड्राइवर की रेल सेवा शुरू होने तो बाद दिल्ली मैट्रो वालों अगले वरे 2021 के मध्य में दिल्ली मैट्रो की पिंक लाइन से बिना ड्राइवर की गड्डी के शुरू किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रैस लाइन से पूरी तरह नाल संचालित आम कौमी संचालन कार्ड सेवा का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्ड का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति जिस कोल रुपए डेबिट कार्ड होगा वो एयरपोर्ट एक्सप्रैस लाइन से यात्रा करने के योग होगा। 2022 तक यह सुविधा समुचे दिल्ली मैट्रो नैटवर्क से उपलब्ध होगी। इस तो इलावा मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही महाराष्ट्र के संगोला शहर तो पश्चिमी बंगाल में शालीमार शहर लिए 100वीं किसान रेलगड्डी को हरी झंडी दे के रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के दफ्तर तो जारी एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस मौके मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडा देश आत्मनिर्भर भारत अभियान राही नवी समर्था सिरज रहा है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी ने देश में जबरदस्त बदलाव महसूस किया है और लोगों को आस की नवी किरण दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप दौरान दुनिया को अणगिणत मुसीबतों तो गुजरना पिया, पर असी इस संकट तो एक सबक भी सीखा है और अपनी समर्था का भरपूर विकास किया है। मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रभाव भी देखा है। चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन
हमने हर संकट से नए सबक लिए, देश का नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ। अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲਈ ਵੋਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਅਟਲ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਣ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਣਸਪਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 2014 से 2018 के बीच 60% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में लेपर्ड्स की संख्या लगभग 7,900 थी। वहीं 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12,852 हो गई। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਂਗਵਾਨ 2016 ਤੋਂ ਹਿਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਹਟਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨੀਤ ਦੱਤਾਰੇ ਸਹਿਸਤਰਬੁੱਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ 16ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 676 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 820 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ NIT ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਲਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। होगी जमीन की मालिक नहीं बनेगी, ठीक है। कुछ पता नहीं जिमींदारों को परम भुलेखे हैं या क्या है, वो कह रहे भी ज़मीन चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाकी रही एक बात, देखो वो बोलते हैं कि ये तीनों बिल जिमींदार को मार देंगे, तो जिमींदार को तो जब मारेंगे जब कोई ऐसी बात होएगी, जब ज़मीन जाएगी तो जिमींदार क्यों मरेगा। फसल अपनी प्राइवेट मंडी में बेचो, सरकारी मंडी में बेचो, कहीं भी बेचो, जहाँ पे फ़ायदा होता है वहाँ बेच लो। रही बात एक, तो पहले 70 साल में इतनी सरकारें आई, इतनी चली गई, तो किसी ने भी जिमींदार के बारे में तो नहीं सोचा। चलो 500 रुपये लगाए जो महीने के, 2000 रुपये 3 महीने बाद आ रहे हैं, वो सिर्फ नाम है जी मेरा पिंड लालड़ू डिस्ट्रिक्ट मोहाली। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2000 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਪੈਣੇ ਲੱਗੇ ਜੀ। तो बिल तो ये है जी, बिल बहुत ठीक है हमारे पास तो। हूँ पहला तो हिसाब था जी अनाज मंडी में रहना, तो फसल दी अनाज मंडी में गए जी, वहाँ बेच दी, पैसे आराम से मिलने या पहला लेने, थोड़ी बहुत है थी सहूलत, बाकी ज़्यादा नहीं है थी। बाकी रेट उनके हिसाब से लगाते जी, अपने हिसाब से रेट कोई नहीं है था जी। तो हूँ ये है कि अपना आप बाहर भी बेच सकें, प्राइवेट भी बेच सकें, तो पेमेंट गैर पड़ी है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, खाते में पै जानी है, ठीक है जी। तो अजीत सिंह है, जिला मोहाली, तहसील डेराबस्सी, लालड़ू पिंड। ये जो ज़मीन है हमारी, हम किसी को पट्टे पे देते हैं, वो अपनी फसल का हकदार होगा, ना कि हमारी ज़मीन का। इन 3 बिलों से ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਧਚਾਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਧਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਰਧਚਾਰੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਧਚਾਰਾ ਅਗਲੇ ਵਰੇ 2021 ਵਿੱਚ 9% ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 7% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ NMCG ਨੇ ਇਸ ਵਰੇ 557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 22 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। 5334 ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ 411 ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 3 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।